ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को स्वागत। पूर्व श्लोक गुड़िकरे भगवान बुझाइले यज्ञ कले लाभ कौन हुए। वर्तमान बुझाइबे ज्ञान यज्ञ द्वारा किपरि तत्व ज्ञान प्राप्त हुए। तत्व ज्ञान हेउची एक प्रकार विज्ञान, यूनिवर्सल साइंस, ट्रूथ अबाउट गॉड, परम सत्यर ज्ञान। एही तत्व ज्ञान प्राप्ति पाई किछि उपाय कहउछंती परवर्ती श्लोक गुड़िकरे। आसंतु शुणिबा श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात ताहाकु अर्थात तत्व ज्ञान को तुमे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषंक निकट को जाई बुझ, तांको साष्टांग प्रणाम कले, तांकर सेवा कले एवं तांको सरलता पूर्वक प्रश्न कले, सेही तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुमको सेही तत्व ज्ञानर उपदेश देबे। आसंतो यार व्याख्या सुनिबा। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। अर्थ तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी महापुरुष माने जानती, तांकर सेवा कले, प्रणाम कले ओ सरलता पूर्वक प्रश्न कले से कहीदेवे। एही श्लोक को दुई प्रकार रे बुझी हब। गोटिए प्रकार हैला महापुरुषंकर सेवा करिबा, तांकर सबु काम करिदेबा, तांको खुश करिदेले से आमको सबु तत्व ज्ञान जहा किछि से जानिचंती सबु कहीदेवे। अन्य अर्थटी मार्मिक, अति गभीर अर्थ। भगवान निजे गुरुंक भली एठी आसी अर्जुन को तत्व ज्ञान यज्ञ विषय कहउछंती। काले अर्जुन को डाउट आसुथिबो, सेथिपाई एही श्लोक रे भगवान सत्य जेपरि कहउछंती, मु जाहा कहूची जदि ता उपरे अविश्वास होउची ताहेले तुमे जाओ सेही तत्वदर्शी महापुरुष मानंक पाखकु, तांको साष्टांग प्रणिपात करी अति सरलता पूर्वक निरहंकार सहित प्रश्न कले से मध्य सेया ही कहिबे जहा मु एबे तुमको एठी कहूची। प्रकृतरे अर्जुन को अन्य ज्ञानी महापुरुषंक पाखकु पठाइबार किछि उद्देश्य नाही भगवानकर, बरं उद्देश्य होउची तांको चेताई दबा। संपूर्ण तत्व ज्ञान अति सहजरे कथावार्ता हवा शैली रे भगवान कहिदेले। मनुष्यर प्रकृति हैला अति सहजरे जो वस्तु प्राप्त हुए से ताकु मूल्यहीन भावे। सेतिपाई भगवान कहले, मु तो तुमको सहज सरल उपाय रे कहि दउची, तुमको जदि विश्वास होनी कि युक्तियुक्त लागुनी तेबे जाओ मठबाड़ी रे रही समस्ते जेमिति विधि पूर्वक ज्ञानी पुरुषंक पाखरे रही सेवा करी साष्टांग प्रणिपात करी प्रश्न पचारती, सेही बळी कष्ट करी तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ। किछि किंतु ग्यारंटी नहीं से तुमको सहजरे सबु कथा कहीदेवे बोली। कारण एही उपाय रे ज्ञान प्राप्ति करबाकू अनेक अनेक वर्ष बीती जाए। एही उपाय रे तुमको निजर कर्तव्य कर्म त्याग करी खाली गुरुंकर सेवा ही करबाकू पड़िबो। दिन राति तांको खुश करबाकू चेष्टा करिले काले से खुशी होई तुमको किछि ज्ञान बताई देई पारंती। जदि तुमको सही उपाय भल लगुछि तुमे जाई पारो। एही प्रचलिता प्रथा अनुसारे गुरुंकर सान्निध्य पाइबाकू हुए। ज्ञानी महापुरुषंकर ज्ञान को सेमाने समस्तंकु दियंतिनी। प्रथमे परीक्षा करंती, जे परिप्रश्न करूछंती तांकर ग्रहण करिवार क्षमता केते। भोग नबाकू बासन देखेइले से प्रथमे देखिबे बासन खाली अछि ना भर्ती अछि, असना अछि ना सफा अछि। भर्ती थिले खाली करिवाकू कहिबे। तात्पर्य हैला अंतकरण शुद्ध अछि कि नाही ज्ञानी पुरुष तांकर मनर चक्षुरे ही देखि पारंती। सेथिपाई से माने सेवा कार्य रे लगांती। अहंकार दूर करी सरल सहज और हालुका करने अंतःकरण शुद्ध करने ही तांकर उद्देश्य थाए।
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି। ସେବୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଶରୀରର ସେବା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର। ଗୁରୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରତମ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ସେବା ଅପେକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସହର୍ଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସେବକ ଦୃଢ଼ବ୍ରତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଣିପାତେନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ କଳାକୌଶଳ, ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ବିନମ୍ରତା, ସରଳତା ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ। ପରିପ୍ରଶ୍ନେନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲେ, ମନ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କେବେ ହେବ? ମୁଁ କିଏ? ସଂସାର କ'ଣ? ମୋ ସାଧନାରେ କ'ଣ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି? ସେହି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ କିପରି ଦୂର କରିବି? ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଠୁ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଦେଶ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତା। ଶୁଦ୍ଧତା 3 ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ। କନିଷ୍ଠ ରୂପରେ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେବା ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କାରଣ କେବଳ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବେ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନରେ ନିପୁଣ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ମଧ୍ୟମ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଏବଂ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ଟିକେ କେଉଁଠି ଶୁଣିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ, ତାକୁ ଯାହା ବି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି କରି ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ ସହିତ ସେବକଙ୍କର ମନ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁ ଏଠି କିଛି କହିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଯେପରି ବାଛୁରୀଟିଏ ମା ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ପହ୍ନାରୁ ଆପେ ଆପେ ସ୍ନେହରେ କ୍ଷୀର ଝରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଝରି ଆସେ ସେବକର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅମୃତର ଧାରା ଭଳି। ମୁଁ କିଏ? ସଂସାର କ'ଣ? ମୋକ୍ଷ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ? ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହୁଏନି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସଂସାରର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସଂସାରର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ସଂସାରଠୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପେ କଟିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେତେଜଣ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସାଧକ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଧକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ କିଏ ଖୋଜିବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମିଳିଗଲେ ବି ପରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଆସେନି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସାଧକମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, କର୍ତ୍ତା, ଧର୍ତ୍ତା, ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଛଳରେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହିଠାରେ ସାଧକ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ବିଚାରକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଅମୃତ ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ମନର ଚକ୍ଷୁରେ, ମନର କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ଦେଖାଯିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାରତମ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଏକ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଲୟ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଉପାୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।